अखिल चक्र यूट्यूब पक्षर आपण मानक स्वागत। आसतु बर्चनार मेरीबट ठारे अनुष्ठित हो जाइथिबा एक आलोचना चक्र एवं अखिल चक्रर सुवर्ण जयंती परिक्रमा अवसर रे एक कार्यक्रम। समग्र विश्व सबु क्षेत्र मानवीय संस्कृति विलोप घटुवर हिंसा जुब अमानवीय कार्य आदि संगठित होउछि बोली वक्ता माने मत व्यक्त करथिले। एही सम्मेलन रे अखिल चक्र सुवर्ण जयंती पालन अवसर में जाजपुर जिलार विभिन्न अंचल आलोचना चक्र संबर्धना आदि कार्यक्रम करा जाउछि। एथिपाई रविवार नियाली मेरीबट पीठरे स्वामी शिवानंद सरस्वती आश्रम ठारे मानवीय संस्कृति संपर्क में एक आलोचना चक्र कवि डॉक्टर भाग्यधर साहू सभापति अनुष्ठित हो जाइछि। यही आलोचना चक्रटी को माँ दिव्य स्वरूपानंद जी सरस्वती उद्घाटन करी मानवर श्रेष्ठ लक्षण संपर्क में आलोचना करथिले। अनुष्ठान उपसभापति पीताम्बर स्वाई सह संपादक गौरांग स्वाई बाईधर सेनापति उमाकांत बल शिशिर सामल भारतीय संस्कृति संपर्क आलोकपात करथिले। एही अवसर में वरिष्ठ समाजसेवी नागार्जुन जेना अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक रामचंद्र सामल दिव्य जीवन संघ संगठक सच्चिदानंद जेना प्रधान शिक्षक गगन बिहारी जेना वरिष्ठ समाजसेवी कुमार महापात्र को अखिल चक्र पक्षर वरिष्ठ समाज चिंतक सम्मान सम्मानित करा जायथिला। आरंभ में नाम संकीर्तन भजन परिवेशन कराइला। शेष में गौरांग साहू धन्यवाद अर्पण करते। आखपाख अंचल बहु विशिष्ट व्यक्ति माने यही कार्यक्रम में जोग देते। आसतु शुणा मुख्य अतिथि भाव जोग देता अखिल चक्र संपादक हरेकृष्ण पन्नाक अभिभाषण। अखिल चक्र संपादक आज यही पवित्र पीठ पवित्र धाम एवं सबू पवित्र बंधु माने उपस्थित होती दिव्यजननी माँ से परिचालना करछंती एवं आमे सुदूर केउ अंचल एक सुजोग पाइलु एठी आसीबाकू एवं आपण सहित मिसिबाकू। तबे मनीष चाहे सबले से एक रु अधिक होगापाई एक अहं बहु श्याम तेणु तार से आनंद थाए गोटे जगार से बहु जगह जावा यहाँ हूँ मनीष आत्मिक दिग जहाँ स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते। तेबे आम आसीचु अन्य एक उद्देश्य मुझे शेष कहबी। तेबे आज यही आलोचना रे माँ तांकर पढ़ीगले केते भल कथा कहले गीता को जोटा को आम मैंने शुणिले कि मन रखिले किसी लोग भी भूली गले जस्ट कान में पहुँचला तापर आम कान बाहरी गला। कि परिप्रेक्षी रे स्वामी शिवानंद जी महाराज जे कि दिव्य जीवन संघर प्रतिष्ठाता आम भारत वर्ष आश्रम सर्वत्र देखा मिले। हरिद्वार ठार आश्रम से मुझे देखी एवं पिलाटी पाठ पढ़ला बेलू आम जानू दिव्य जीवन संघ स्वामी शिवानंद जी महाराज से गठन कर तेरे तात्पर्य आम बा कौन कहवा आपण मैंने बेसी विज्ञ एवं बहुत थर शुणिले। तेबे गोटे अभिप्सा थिला मु जहाँ जी पढ़ी जानी स्वामी शिवानंद जी महाराज से गोटे मानव संस्कृति आंदोलन दिव्य जीवन संघर ये गोटे पर्याय जे मानविकता को लेकिन से मानवीय गुण धर्म को लेकिन से दिव्य जीवन संघ माध्यम आंदोलन सारा भारत वर्ष सृष्टि कर जहाँकि समग्र विश्व को परिव्याप्त होती। तेबे स्वामी शिवानंद जी महाराज को एबे भी कहा जाउची से विश्वगुरु कारण से सही भली केतक जिनस दर्शाई जे भारत वर्ष रे गोटे पत्रिका में पढ़ी से निजे कहते जे आम जब समग्र पृथ्वी को देखा गोटे ग्लोब आकार रे कि सैटेलाइट जरिया से अनुभव करती जे एक सूक्ष्म तरंग आयत आलोक भारत वर्ष ऊपर दे जाए जोटा कि सेटा आमको
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନା କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବେଦ ଅଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ବେଦକୁ ନେଇକି ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ, ଚିତାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ଏବଂ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ବ୍ୟତୀତ। ଆଜିକାର ସମାଜକୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ଏବଂ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଚରଣରେ ପାଶବିକତା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଧାରାଟାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମାନବ ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ଏକ ପରମ ମାର୍ଗ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ, ହୃଦୟକୁ ନେଇକି ତମେ ଚିନ୍ତା କର ବା ଯାହା କର, ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ ତା ଭିତରେ ଏକ ପୁରୁଷ ଅଛି। ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅହଂ ବା ସ୍ୱ, ଏଇଟାକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସେ ଏକ ପୁରୁଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସିଏ ସବୁ କରୁଛି, ଆମେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆମେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ଇଙ୍ଗିତରେ ଆମେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ବିଞ୍ଝାରପୁର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲୁ ଏଠିକି, ତାର କାରଣ ହେଲା ଆମର ସେଇ ଆତ୍ମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ବେଳିତ କଲା ଯେ କି ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ସେ ବାଟ ଯୋଗାଇଲା। ସେହିଭଳି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ପରାମର୍ଶ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯଦି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଅଣାଯାଏ, ବିଶ୍ୱ ତ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ। ୟୁରୋପୀୟ କଲଚର, ସେଇ କଥା ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ରୋଗୀ ସେବା, ଲୋକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ପରମ ସତ୍ତା, ସେ ସତ୍ତାଧାରୀ ଯିଏକି ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମାନବ ସେବା। ମାନବ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ପାଇଲେ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଚିନ୍ତା ସେ ଅନ୍ୟ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଗଲା। ବେଶୀ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଡାକ୍ତରୀ କରିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା କରେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେବା କରେ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଅସହାୟତା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ, ଅଭାବ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇଠୁ ସେ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ତଥ୍ୟ ଆଧାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ସେ ତ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଯିଏକି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଲୋକ, ସେ ବାଟ କାଢ଼ି ନେଲେ। ଏବଂ ବାଟ କାଢ଼ି ନେବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଯୁବକ ପିଢ଼ି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ଦେଶ ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କାହିଁକି? ସେ ତାର ବାଟ ଖୋଜିଲେ ଯେ ତାର କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚେତନା, ମଣିଷ ଖାଇ ପିଇ ରହି ବାସଗୃହ ଏତିକି ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ତେଣିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମ ୟୁରୋପୀୟ କଲଚରଟା ପଶିଯାଉଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁଟା ପଶିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରୁ ମୁକୁଳେଇବା ପାଇଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ଭିତରେ ସେ ଆଣିଲେ ମାନବିକତା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମାନବିକତାର ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଚେତନାଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂଯୋଗ ଯଦି ନ କରିବା, ତାହେଲେ କିଛି ହେବନି। ଯେଉଁଟା ମା ପଢ଼ିଲେ ଗୀତା ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ତେବେ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିଲେନି କାହିଁକି ନା ଆମର ଚେତନାଟା ସେତେ ଦୂର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଚେତନାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବୁ। ତେଣୁକରି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ଏଭଳି ଏକ ସଂଘ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ଦେଖାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାଚୀନର ସେହି ଧର୍ମ
ତାକୁ ଉତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି, ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ନାହିଁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇକି ଆମର ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବ। এই ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଚେତନା ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇନମୋ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅଂଶ। ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ କିଛି ଦୁର୍ବିପାକ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଆମକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶ, ସେ ଅଂଶର ଏକ ସତ୍ତା। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱକୁ ନେଇକି, ମାନବ ସମାଜକୁ ନେଇକି ସେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମଣିଷ ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯଦି ଆମକୁ ତରଙ୍ଗାୟିତ କଲା, ତେବେ ଆମର ଆତ୍ମା କୁଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଆମେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବୁ, ଆମର ଗତି କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଚେତନା। এই ଚେତନାଟା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ଭଲ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇ ସାଂସାରିକ ଧର୍ମ ରହିଲ, ଆଉ ଆଠାରୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଉଠିବ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଦେବତା ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ ଗଛ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ କି ଦେବତାମାନେ ହିଁ ରହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବତା ଉପରର ଯେଉଁଟା, ସେ ଅଂଶକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ହେଉ, ଚିଦାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ହେଉ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉ, ସେମାନେ ଅତିମାନସ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ସେଇ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଟିକେ ଦେଇ ଆମେ ମଣିଷରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଅଭିପ୍ସା କଲେ ବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଯେତେବେଳେ ତୁମ ହୃଦୟରୁ, ତୁମ ଆତ୍ମାରୁ ଆସିବ, ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା ଆମ ଦେହରେ ଥିବା ସେଇ ପୁରୁଷ, ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବ ଏବଂ ଆମକୁ ନେଇକି ସେଇ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ତେବେ ସାତ କହିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ, ତେବେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ସତରେ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ? ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନ ହୋଇପାରିବ? ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପଦର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଆମେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ସେଠି ମାନବତାର ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ସେଠି ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ସେଟାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ହେବ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁ ବାନ୍ଧିବେ, ଘରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇ ପରିବାପତ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚତୁର୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଢେର ଖୋରାକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ବିଶ୍ୱ ତରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମର ଏ ଜଗତକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା, ମଣ୍ଡଳ ଏସବୁକୁ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ଦେହରେ ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଏବଂ ଜାଣିବା, ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ସେଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ, ଯେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି। ମଣିଷ ଆଗେ ଆମେ ତ କେଉଁ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟାରେ ଆସିକି ଏଇ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଇ ସ୍ତରରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉପର ସ୍ତରକୁ କାହିଁକି ନ ଯିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟ ମାନବର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ସେଇ ଚେତନାଟିକୁ ଯଦି ଧରି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଣିଷ ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମର ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ବିଘଟନ, ପୁଅ ବାପକୁ ମାରୁଛି, ଝିଅ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଘରେ ଘରେ ନୃଶଂସତା, ସମାଜରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ,
ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭୀଷିକା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଧାରୀ ଏହି ସଂଘର ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ ବା ତାକୁ ନିୟମିତତା କରିପାରିବେ ଯେ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାରେ ଏମାନେ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ ମାନବ ସଂସ୍କୃତିର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କେତେକ ବେଦରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ହୃଦୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛି। ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ବସିବା, ଯେତିକି ସମୟ ଶୁଣିବା, ମା କୁହନ୍ତୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଯାହା ହେଉ, ସେତିକି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିବା, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମ ଦେହରେ ସେ ଦିବ୍ୟତା କାହିଁ ଏଇଭଳି ଖୋଜି ଚାଲିବା, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଣ ଘଟିବ। ତା ନହେଲେ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ମାନବରୁ ଅତିମାନବତା ନ ଆସେ, ଯଦି ଉତ୍ତରଣ ନ ଘଟେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପତନମୁଖୀ। ଏବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଆମେ ପତନମୁଖୀ। ବିଶ୍ୱର ଘଟଣା, ଆମ ସମାଜର ଘଟଣା, ଆମ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତେବେ ସେଥିରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏହି ଯେଉଁ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହେଇପାରେ, କାରଣ ଏଥିରେ ମଣିଷ ମିଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଚାଲିଯିବ। ଲାଞ୍ଚ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ପାଖକୁ ମଣିଷ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବନି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରତି, ଦିବ୍ୟ କଥା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତି ମଣିଷ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନି। ତେଣୁକରି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହି ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ତମେ ସେ ଦିଗଟା ଛାଡ଼, ଏ ଦିଗକୁ ଆସ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ମାନବୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମାନବ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତାନ, ଉତ୍ଥାନ କରିନାହାନ୍ତି କି ସୁରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତାନ। ସେଟା ପ୍ରାଚୀନରେ ଥିଲା ମାନବୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ସେଇଟାକୁ ଅଦ୍ଭୁତାନ ଘଟାଇବେ। ପୁଣି ତାକୁ ଚିବୁଟି ଉଠେଇ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଉଠେଇବେ। ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ସଂସ୍କୃତିଟା ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଥିଲେ, ସେଇ ମାନବୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଏଇ ସଂଘ କରିବ, ଏଇଭଳି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିବା ସଂଘ କରିବ। ତେବେ ଆମେ ସେଇ ମାନବୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଅନ୍ୟତମ କଥା, ଅଖିଳ ଚକ୍ର ବୋଲି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି 50 ବର୍ଷ ଧରି। ସେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ସେ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ତେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ଆମର ଏଇଟା 51-53 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀଟେ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପରିକ୍ରମା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବୁ, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ଚିନ୍ତକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆମେ ନିଜେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବୁ ଯେ ଏଭଳି ମହାନ ଲୋକକୁ ଆମେ ପାଇବୁ। ଆମର ଲାଭ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯାହା ହଉ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆମର କୁମାର ଭାଇନା ଏବଂ ଆମର ନାଗାର୍ଜୁନ ଭାଇ, ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଗଗନାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଏସବୁ ଅତି ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ରାମ ସାର୍, ଏସବୁ ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ଟିକେ ମିଶିବୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁଟା ବାହାରିବ ସାମାଜିକ ସମାଜ, ବରିଷ୍ଠ ସମାଜ ଚିନ୍ତକ ସମାଜ, এইটা ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁ ଯେ ସମାଜ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧିତ ହେଲା, ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବୁ। ଆମ ଜୀବନକୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆମ ଧନକୁ, ଆମ ମନକୁ ଆମେ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ। ଅନ୍ତତଃ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତନ କରିବା କଥା, ଏଇଭଳି ସୁଯୋଗ ଆମେ ଘରେ ବସିଥିଲେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ସେତିକି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମା' ଏଥିପାଇଁ କରୁଣା କରିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସାହିତ୍ୟ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ
ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଂଗଠନ ନେଇ ଆମେ କିଭଳି ସେଇ ମାନବୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିପ୍ଳବ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଧର ସାହୁ ଜଣେ ଗୁଣୀ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅତୀତରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଲୋଭ ଯାହା ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଏଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବା ସହିତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆପଣ ଟିକେ ସଫଳ କରିବେ ବୋଲି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଶିବାନନ୍ଦ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷେପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଭାବପ୍ରେରକ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଅଣ୍ଡାରୁ ଯାହା କହିଲେ